নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো তেজছ লাইফৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰিমলি পুলিচৰ চাকৰি এৰি যন্তৰ মন্ত্ৰত উপস্থিত এগৰাকী জোৱানগৰাকীয়ে কি ক'লে শুনক भैया जब इतिहास में तारीख लिखे जाएगी और इतिहास पूछेगा कि हम लोग कहाँ थे तो उनका तो पता नहीं क्या असर होगा मीडिया वालों का, लेकिन इन युवाओं के मुंह से इनकलाब का नारा आएगा क्योंकि लोकतंत्र में जो हालत मीडिया की है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया की हालत है कि इन बच्चों को जबरदस्ती नक्सली, माओवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी घोषित करने में लगे हुए। इस देश की मीडिया आने वाले समय में जेब में पूछा जाएगा कि जलियांवाला हत्याकांड की तरह 20 जुलाई हुआ था, तुम कहाँ थे, तो आने वाली नस्लें इनके मुंह पे थूकेगी। आप यहाँ क्यों है लेकिन? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ यार, देश की हालत इस समय ये है कि 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ये 20 मार्च का हत्याकांड जो है उससे कम नहीं है। लोगों के बच्चे मरे हैं मीट में, रहे हैं कोटा में, यहाँ पे बहनों को और भाइयों को मारा जा रहा है। क्या करूं मैं इस नौकरी का जब देश ही नहीं बचेगा? नौकरी छोड़ दी? पाकिस्तान से नहीं, नौकरी छोड़ दी है। देश पाकिस्तान से नहीं बनता, देश बनता है देश की जनता से, देश बनता है इन युवाओं से, इन माताओं से, इन बहनों से। तो आप उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ के आए हैं? मैं उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ के इन कोकरेजों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, आओ लगाओ इनको हाथ। और जो ये गुंडे घूम रहे हैं ना भाजपा के, जो भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं पुलिस की वर्दी में, अरे आओ यार, सेठ सिंह खड़ा अकेला है तुम्हारे सामने। राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल की हानि आज आ जाए, डरता कौन है? तेरी लश्कर के मुकाबले कांग्रेस का मैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। মাজনিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা পেপাৰ ফাদিল সন্দৰ্ভত কেবিনেটত কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। চাহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
মৈৰাবাৰীত জুম্মাৰ নামাজৰ অন্তত সহস্ৰাধিক ছাত্ৰৰ বিশাল প্ৰতিবাদ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবীৰে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ সিজেপিৰ সমৰ্থনত সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ যুৱকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ সাহক মৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মকিমউদ্দিন আহমেদে পঠিওৱা এই প্ৰতিবেদন আজি नीट परीक्षार प्रश्न काकत फादिल हुआ कार्यक आमी गरिहना दिसु আজি ভাৰতবৰ্ষত গোটেই ৰাজ্যতে এনেকৈ যিকোনো পৰীক্ষাই হওক নীট পৰীক্ষাই হওক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা দেখা যায় গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো যেন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে স্বইচ্ছা পদত্যাগ কৰিব লাগে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জীৱনক লৈ পেলাই যি হেতালি খেলা আৰম্ভ কৰিছে সেয়া কিন্তু কোনো পদ্ধতি গ্ৰহণযোগ্য নহয় আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আন্দোলন দিল্লীত কৰি আছিলে সেই আন্দোলনক কিন্তু তেওঁলোকে মাৰপিট কৰিছে অন্যায় কৰিছে ইয়াক আমি গৰিহণা দিছো আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছো আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে স্বইচ্ছাই পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি আমি মুছাই দাবী উত্থাপন কৰিছো আজি যি চৰকাৰে কোনো গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ বুজি নাপায় যি চৰকাৰে সাংবিধানিক অধিকাৰ বুজি নাপায় ৰাইজৰ সমস্যা বুজি নাপায় সেই চৰকাৰক আমি গৰিহণা দিছো আজি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আজি আমাৰ ছাত্ৰসকলে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে গতিকে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যতে আজি এনেকুৱা মৰ্মৰ অৱস্থা আজি গুণগত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আজি নোহোৱা হৈছে গতিকে শিক্ষাৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি মুছাই এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন হাতত লৈছে অবিৰতভাৱে চলিব যেতিয়ালৈকে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ নকৰে তেতিয়ালৈকে কিন্তু মুছাৰ এই আন্দোলন চলিছে আৰু চলি থাকিব আমি বিচাৰিছো এই চৰকাৰে ছাত্ৰৰ সমস্যা কিন্তু বুজি নাপায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ পেলাই হেতালি দিছে আজি যিসকল ছাত্ৰীয়ে আজি আত্মহত্যা কৰিছে তেওঁলোকক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু পৰিয়ালক আৰ্থিক এটা অনুদান দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ এটা দাবী আছিলে যেন শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰা আমি বিচাৰিছোঁ যেন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু আন্দোলনকাৰীসকলৰ ওপৰত যিসকলে অত্যাচাৰ কৰিছে অন্যায় কৰিছে লাঠিচাৰ্জ কৰিছে সেইসকলক চিনাক্ত কৰি মানে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে কাৰণ আজি বেছ লিষ্ট নোহোৱাকৈ মানে পুলিচ বাহিনীয়ে তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সেয়া কিন্তু গণতন্ত্ৰ পৰিপন্থী গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ছাত্ৰ সমাজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আন্দোলন কৰি যাব শিৱসাগৰত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰ জিলাত দৌলমুখ চাৰিআলিত এই কাৰ্যসূচী সাহক শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অৰ্পণা ভৰালীয়ে পঠিওৱা এই প্ৰতিবেদন আমি আজি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ এই দৌলমুখৰ আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পিছফালে আছে দৌল আৰু ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে জলমগ্ন হৈ আছে সমগ্ৰ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ আছে আমি আজি এটা বিশেষ কাৰণত ইয়ালৈ আহিছোঁ আমি আচলতে এটা প্ৰতিবাদ জনাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে কালি দিনটোত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই আমাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বিধানসভাত মাত্ৰ 2 মিনিট অতিৰিক্ত বিচৰাৰ কাৰণে তেখেতক পিছত বিশ্বাসঘাতক বুলি কৈছে তেখেতক সদনৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছে আজি সমগ্ৰ শিৱসাগৰ জিলা আজি যোৰহাট জিলা বানত বিধ্বস্ত হৈ আছে বিধানসভাখন কি কাৰণে আছে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ সমস্যাবিলাকত তাত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে বিধানসভাখন সেই বিধানসভাত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই এই বানপানীৰ কাৰণে এটা সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিলে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু তেখেতে বিচৰা মাত্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি হাতজোৰ কৰি মাত্ৰ 2 মিনিট সময় বিচাৰিছিলে কিন্তু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই সেই 2 মিনিট সময় নিদি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দি সদনৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দিছে আমি এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ ইয়াক আমি শিৱসাগৰ জিলাবাসী যোৰহাট জিলাবাসীৰ পৰা অন্যায় আৰু অপমান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি আজি সামান্য এটা প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আচলতে আমি স্তব্ধ কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আমি জিলা প্ৰশাসনক আচলতে অসুবিধা দিব বিচৰা নাই কাৰণ সকলো মানুহ পানীত ডুবি আছে গতিকে আমি এটা বৃহৎ কাৰ্যসূচী লোৱা নাই মাত্ৰ প্ৰতীকী অৰ্থত আমি এই শব্দহীন কাগজ আমি ইয়াত একো লিখা নাই শব্দহীন কাগজ প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ যিহেতু অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই কেইটামান শব্দ ক'বলৈ নিদিলে আমি সেয়ে আজি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ বৰ্তমানেও কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ ৱায়াৰলেছ এলেকা সাধাৰণ জনতাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিৰূপ প্ৰভাৱ সাহক গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হিমাশ্ৰী কলিতাই পঠিওৱা এই প্ৰতিবেদন মাধ্যমত আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি আৰক্ষীৰ জালত বজালিৰ যুৱক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিছিল পাঠশালাৰ নিপুণ তালুকদাৰে পাঠশালা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে যুৱক নিপুণ তালুকদাৰক সাহক পাঠশালাৰ পৰা আমাৰ কণ্টেণ্ট এডিটৰ সঞ্জীৱ দাসৰ এই প্ৰতিবেদন
বজালী জিলা বিজেপিৰ সংবাদমেল সম্বোধন বজালী জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মুকুট কলিতাৰ। চাহক বজালীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাসে পঠিওৱা এই প্ৰতিবেদন। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোক আটাই জ্ঞাত যে যোৱা 10 জুলাই তাৰিখে আমাৰ যি পূৰ্ণাংগ বাজেট আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী সন্মানীয় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া দেৱে আমাৰ দূৰদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ নেতৃত্বত উপস্থাপন কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যিক সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে এই বাজেট সম্বন্ধে আমি সাংবাদিক বন্ধুসকলক ইয়ালৈ মাতি আনিছোঁ। বাজেট সন্দৰ্ভত গোটেই বিষয়খিনি নহ'লেও কিছু মূল বিষয় আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগে। আজি এই অনুষ্ঠানত আমাৰ লগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বজালী জিলা সমিতিৰ সভাপতি আমাৰ সুৰজিৎ পাটগিৰি, আমাৰ গোবিন্দ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, সাধাৰণ সম্পাদক চম্পক কাকতি ডাঙৰীয়া, আমাৰ মহিলা মৰ্চা ইৰা কলিতা, প্ৰভাত দাস ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ, উপমা আমাৰ দাস হৈছে মিডিয়া কেবিনেট শিৱ তালুকদাৰ, সঞ্জিত শৰ্মা, গোটেইকেইগৰাকী ব্যক্তি উপস্থিত আছে। বিষয় এটাই যে বাজেটখন সন্দৰ্ভত আমি অলপ আপোনালোকৰ লগত চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু এই বাজেটখনে সৰ্বস্পৰ্শী সৰ্বব্যাপী সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক সাঙুৰি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে আগুৱাই দিছে। আৰু এই বিষয়সমূহ আমি যি বিষয় আছে 2-4টা আমি আপোনালোকৰ লগত অৱগত কৰিম। তাৰ প্ৰথমতে আমি এই বাজেটৰ বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথাই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাই হওক বা সমগ্ৰ অসমবাসীকে এটা খুব আমি অলপ কষ্টত আছোঁ এইকেইটা দিন। যে নোহোৱা নোপোজা ধৰণৰ এটা ঘটনা যে বানপানী, যি আপাৰ আছামত আমাৰ বানপানী হ'ল, যিটো বানপানী পূৰ্বতে এনেকুৱা হোৱা নাছিল। নাজিৰা হওক, শিৱসাগৰ হওক, এনেকুৱা ঠাইবোৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এইবাৰ নাগালেণ্ডত হোৱা যি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ, এই ধৰণৰ এক ঘটনাক্ৰমত আজি উজনি অসম প্ৰায় আক্ৰান্ত, আৰু যাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে, অসমৰ নাগৰিকে আজি কষ্ট পাইছোঁ। আৰু বানপানীক মোকাবিলা কৰিব পৰা ধৰণে অসমৰ চৰকাৰে যোৱাবাৰৰ আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পি হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বহুখিনি কাম সমাপন কৰিছিল, বানপানী ৰোধৰ ব্যৱস্থাও কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ অতিমাত্ৰা বৰষুণ হোৱাৰ ফলত আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণটো আপোনালোকে জানে, ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ যি ধৰণৰ অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি হ'ল, তাৰ কাৰণে আমি দুখিত, আমি কষ্ট পাইছোঁ। আৰু আমাৰ এটাই লক্ষ্য থাকিব, চৰকাৰখনে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, যিমান পাৰে সিমানখিনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এই ক্ষতি, যি অপূৰ্ণীয় ক্ষতি হ'ল, এই জনগণৰ যি ক্ষতি, প্ৰাণহানি হ'ল, এইখিনি আমি যিকোনো প্ৰকাৰে চৰকাৰখনেই হওক বা আমি সন্মিলিতভাৱে ৰাইজে তেওঁলোকৰ ওচৰত থিয় হ'ব লাগিব, যাতে ভৱিষ্যত দিনসমূহক তেওঁলোক আমাৰ মাজতে এজন হিচাপে ভৱিষ্যত দিনসমূহ সাহসেৰে জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ। মানুহে মানুহৰ বাবে শ্লোগানে যাতে আমি তেওঁলোকক আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাৰ আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সদায় আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি সদায় থাকিম। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বাজেট সম্বন্ধে ক'বলৈ যাওঁতে আচলতে ভাল নালাগে, তথাপিতো বাজেট সম্বন্ধে 2-4টা ভাল কথা আমি ক'ব লাগিব। এতিয়া মূলতঃ বাজেটখনত 2026-27 বৰ্ষত মুঠ 2,85,084 কোটি টকাৰ বাজেট উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু এই ঘাটি বিত্তীয় অনুশাসন ঘাটি আছিল 419 কোটি টকালৈ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য আছিল। জনমূৰি আয় বৃদ্ধি পাই প্ৰায় 1,85,429 টকা হৈছেগৈ প্ৰায়।
আৰু তাৰ লগে লগে কিছু কিছু আঁচনিৰ কথা আমাৰ এটা সন্মুখীন হৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনি আমাৰ যিবিলাক আঁচনি বন্ধ হ'ব নেকি, আমাৰ যিবিলাক বিনামূলীয়া চাউল এইবিলাক আঁচনি। আৰু 2026 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পুনৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু প্ৰায় 40 লাখ পৰিয়ালক সাঙুৰি এই আঁচনিখন আগষ্ট মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু বৃদ্ধ আৰু বিধৱা পেঞ্চনসমূহো অৰুণোদয় প্লাছৰ জৰিয়তে অব্যাহত থাকিব। লগতে ৰেচন কাৰ্ডত আমাৰ কিছু যি দালি চেনি আৰু সৰিয়হৰ তেল স্থায়ীভাৱে উৎপাদন, যিটো আমি থলুৱা কৃষকক যাতে আমি সহায় দিব পাৰোঁ আমাৰ থলুৱা ব্যৱসায়, তাৰ কাৰণে আমি সৰিয়হ তেল দিয়াৰো এটা বাজেটত ৰাখিছে। আমাৰো বাজেটখনত বজালীৰ কাৰণে দুটা ভাল খবৰ আছে। আৰু বজালীৰ কাৰণে ভাল খবৰ দুটা এনেকুৱা যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ যশস্বী মুখ্যমন্ত্ৰী দূৰদৰ্শী নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া নেকি আমাৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত আহিছিল, তেতিয়া বজালী কোনো মানুহে কিন্তু তেতিয়া আমি ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘটনাক্ৰমক লৈয়ে আমি সততে তেখেতক আমি মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ। যেতিয়াই লগ পাইছিলোঁ তেতিয়াই যে কলেজখন আগৰ ধাৰাটো থাকিব লাগে, এই কথাখিনি আমি অৱগত কৰিছিলোঁ। কিন্তু কোনেও ভবা নাছিল যে মেডিকেল কলেজ এখনৰ কাৰণে আমি আবেদন কৰিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ৰাইজৰ প্ৰতি যি মৰম, ৰাইজৰ প্ৰতি যি ভালপোৱা আৰু বজালীবাসী ৰাইজৰ যি হৃদয়ত থকা মূল যিখিনি বিষয়, সেইখিনি কথা অনুমান কৰি তেখেতে নিজেই এই বিষয়ত উত্থাপন কৰিছিল সেই মিটিংখনত যে বজালীত এখন তেখেতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে আপোনালোক সাংবাদিক বন্ধুসকল থাকোঁতে যেতিয়া আপোনালোকে বাইট লৈ আছিলে, সেই বাইটটো আমাৰ ওচৰত এতিয়াও আছে, তেতিয়াই কৈছিল যে বজালীত ৰাইজে দাবী কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰসংগত, কিন্তু মেডিকেল কলেজৰ কথা কোৱা নাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মেডিকেল কলেজখনৰ উপৰিও ইয়াত এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'ব লাগে বুলিও তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছিল। কাৰণ আমাৰ শিক্ষানীতিৰ আধাৰত আমাৰ শিক্ষা সংস্কাৰৰ কাৰণে যিধৰণে কাম কৰিছে, প্ৰতিখন জিলাত এখন মেডিকেল কলেজ, প্ৰতিখন জিলাত এখন উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু প্ৰতিখন জিলাতেই একোখনকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কৰাৰ যি সপোন, এইখিনি কথা তেখেতে বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আৰু তাৰ আধাৰতে এতিয়া আমাৰ বজালীয়ে এই বাজেটত আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ কামখিনি বা আমাৰ বাজেটত আহিল। লগতে আমাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে 50 কোটি টকা অতিৰিক্ত আৰু উন্নয়নৰ কাৰণে ধাৰ্য কৰা হৈছে এই বাজেটত। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাৰণেও ইয়াত চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে। লগতে আমাৰ লাখপতি বাইদেউসকলৰ কাৰণে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে 9 লাখৰো অধিক লাখপতি বাইদেউক আমাৰ যি 10,000 টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাইছিলে, ইয়াৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে। লগতে আমাৰ পথ আৰু পথৰ যি উন্নয়ন, অসমমালা 4.0ৰ জৰিয়তে প্ৰায় 800 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰাইছে। ইয়াত গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, শিলচৰ হাইৱে স্পীড কৰিডৰ, কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ, গহপুৰ নুমলীগড় ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুৰংগ নিৰ্মাণৰ কাম, এইখিনি বিষয়ত ৰখা হৈছে। লগতে আমাৰ মূল বিষয়সমূহ আমি কৈছোঁ যে অসমৰ চৰকাৰখনে যুৱসকলক নিযুক্তিৰ কাৰণে 1 লাখতকৈ অধিক কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত 1.64 লাখতকৈ অধিক আমাৰ যুৱক যুৱতীক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাইছিল। এইবাৰ চৰকাৰখনে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে 2 লাখ। গতিকে 2 লাখ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে মানে আমি 2 লাখতকৈ অধিক ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিবলৈ চৰকাৰখনে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব। আৰু এইসমূহ আমাৰ 5 বছৰত যি চৰকাৰী বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, আইনগত সংস্থা, ছ'চাইটি, ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্গত পৰিষদ, সৰহ পৰিমাণৰ ৰাজহুৱা অংশীদাৰিত্ব থকা কোম্পানী আদি সামৰি ৰাজহুৱা খণ্ডত প্ৰায় 2 লাখ নিযুক্তি প্ৰদানৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। বান সম্পৰ্কত মন্তব্য বিধায়ক প্ৰকাশ দাসৰ। বানপানীত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে, এইটো কোনেও কল্পনাই কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য বিধায়কগৰাকীৰ। চাওক বিধায়কগৰাকীয়ে আগবঢ়োৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, তেজছ লাইভ। বানপানীৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে, এইটো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিলে। শিৱসাগৰ, যোৰহাট এই জিলা দুখনৰ মানুহে সদায় এটা সুন্দৰ পৰিৱেশতে আছিলে। ভোগদৈ নৈ বা দিখৌ বা আন যিখিনি নৈ আছিলে উপনৈ, আজিৰ এই বৰ্তমানৰ সময়ত যি ধৰণৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী হ'ল, আৰু একে সময়তে পাহাৰৰ পৰা অহা বানপানীয়ে পৰিয়ালসমূহৰ যিটো সুৰক্ষিত কথা, সেই কথাটো ভাবিব পৰা অৱস্থাত নাছিলে। এই ক্ষেত্ৰত
নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ এই প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীয়ে যি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিলে সেই পৰিয়ালসকলৰ প্ৰতি আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্ট সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। কোনো পৰিকল্পনা কৰা নাছিল বা কোনো ভবাও নাছিল বা যিসকলে আজি বানত আক্ৰান্ত আছে সেইসকলেও ভাবিব পৰা নাছিল যে শিৱসাগৰ বা যোৰহাটৰ নিচিনা জিলাত এনেধৰণৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী হ'ব। এইটো প্ৰাকৃতিক এটা দুৰ্যোগ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শিৱসাগৰ যোৰহাট জিলাত নিজে গৈ উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ দূৰ দুৰ্দশা বুজ লৈছে আৰু সকলো ধৰণৰ সহায়ৰ আশ্বাস দিছে। নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে যি দুৰ্ভোগ ভুগিলে, যি কষ্ট খালে, তাৰ পৰা যিখিনি আৰু চৰকাৰী সহায় পাব লাগে নিশ্চিতভাৱে কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰো এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যথেষ্ট সহায় আছে। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা ৰাইজে দেখিছে, নিশ্চিতভাৱে শিৱসাগৰ যোৰহাটত বানত আক্ৰান্ত ৰাইজক সম্পূৰ্ণভাৱে সকাহ দিয়াৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে ব্যৱস্থা। আচলতে হাজো, শুৱালকুছি, হাজো, আমিনগাঁও আৰু আমাৰ বৰপেটা ৰোডলৈ যোৱা ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো আগতে ৰাজ্যিক গড়কাপ্তানি বিভাগত আছিলে। আজি কিছুদিন আগত এই পথটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণলৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু এই পথটো হয় খুব জৰাজীৰ্ণ হৈছে, মানুহে কষ্ট পাইছে। ময়ো সেই পথটোৰে দিনটোত 2-3-4 বাৰকৈ অহা যোৱা কৰোঁ। এই পথছোৱা মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই যেতিয়া পত্ৰ দিছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে বিভাগক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু বিভাগে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় যিটো ৰিপাৰিং হ'ব, কাৰণ এই ৰাস্তাটো আকৌ বৰপেটালৈকে আমিনগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈকে এই পথটো নিৰ্মাণ হ'ব। আমিনগাঁৱৰ পৰা কলিতাগুছিলৈ 4 লেন হ'ব, কলিতাগুছিৰ পৰা বৰপেটা ৰোডলৈকে এইটো 2 লেন হ'ব। সেই সময়ছোৱাৰ আগে আগে যিহেতু ৰাস্তাটো অতি বেয়া অৱস্থালৈ গ'ল, গতিকে ইয়াক ৰিপাৰিং কৰাৰ কাৰণে, পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে কিছু ধন ইতিমধ্যে চেংচন হৈছে, টেণ্ডাৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। আজি 24 তাৰিখ, অহাকালি 25 তাৰিখ, অহাকালি টেণ্ডাৰ বক্স খুলিব। এই বক্স খোলাৰ লগে লগে এই ৰাস্তাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু 2টা বক্স ইতিমধ্যে 2টা ডেটত টেণ্ডাৰ হৈছিলে। অহাকালি এটা হ'ব আৰু 29 তাৰিখে আন এটা বক্স মুকলি কৰিব, টেণ্ডাৰ বক্স, আৰু এই ৰাস্তা ৰিপাৰিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব। গতিকে মই ৰাইজক যি কষ্ট খাই আছিলে, হয়তো কম দিনৰ ভিতৰত এই ৰাস্তা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিম আৰু বিশেষভাৱে যিখিনি ৰাস্তাৰ যিখিনি ঠাইত বানপানী হৈ বা কৃত্ৰিম বানপানীৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ভাঙি গৈছে, সেইসমূহ আমি ব্লেক টপিং নকৰোঁ, সেইসমূহ ৰাস্তা যাতে পুনৰ ভাঙি নাযায় তাৰ কাৰণে আমি ফেভাৰ ব্লকৰে ভালদৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। দমদমাৰ চক, হাজো SGC সন্মুখৰ ভাগ আৰু তাৰ লগতে পুৱামক্কা গেটৰ পৰা অলপ আগত এই পথছোৱা বেছি জৰাজীৰ্ণ হৈছে, ভাঙি গৈছে। সেই পথছোৱাত আমি ফেভাৰ ব্লকৰে নিৰ্মাণ কৰিম আৰু অহাকালি যি টেণ্ডাৰ অপেনিং হ'ব, যোন কণ্ট্ৰেক্টাৰে পাব, কাম তাৎক্ষণিকভাৱে কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম।